हाय हेलो नमस्कार मैं आपन प्रियर डीप एंट्रांस आपन प्रियर देव भाई आपन को स्वागत करुच्ची आज 2015 मसीहार ईवीएस जो 121 रु 150 पर्यंत 30 क्वेश्चन रही इंपोर्टाट क्वेश्चन ताकू डिस्कसन करें। तो आशा करें आपण मैंने सीडीपी यूनिट 1, 2, 3 थियोरी क्लास को कवर कर देते जदि न कर प्लेलिस्ट अवेलेबल अच्छी। तो कालविलम्ब कथा प्रथम देखी आसतु आम सीडीपी एवं ईवीएस सिलेबस वाइज असिस्टेंट टीचर क्लास सारी देचु। एवं आम सहित जोड़ी रुहतु, आमको लाइक से सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु, आम सहित जोड़ी रुहतु जीवन में गोटे सफल शिक्षक होगापे। तो फास्ट क्वेश्चन पे देखा आम राज्य में केउं श्रेणी रु केउं श्रेणी पर्यंत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एक समन्वित पाठ्यक्रम परिवेश विज्ञान रे रखा जाइछि। तो पिला माने जो एनसीएफ 2005 अनुजाई कौन ना जो प्राथमिक स्तर जोटा 3 रु 5 सेठी कौन करा जाए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग अलग न पढ़े गोटे परिवेश विज्ञान बही पिला माने दिया जाए जोटा कि ईवीएस बेली कह जाए ता नामक एक समन्वित विषय भाव या पढ़ा जाए। तो पिला माने ऑप्शन डी इज द राइट आंसर तृतीय रु पंचम श्रेणी। नेक्स्ट पिला माने देखिबा कौन देछि केउं केउं दिन पृथ्वीर समस्त स्थान रे दिन और रातिर अवधि प्राय समान होता है। तो पिला माने आमे जो 2 दिन कही सेप्टेम्बर 23 आउ मार्च 21 ये जो दुईटा रही ये दुईटी दिन को जो विक्षुभ बोली कहुए ठीक अच्छे पे। तो यही समय कौन हुए ना सूर्य किरण विषुव रेखा उपरे लंब भाव पड़ू थाए, तेणु सारा पृथ्वी रे दिन और राति प्राय सामान बा 12 घंटा होता है। तो पे बुझीपारे भलसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे कौन देछि 1 केजी वस्तुत्व विशिष्ट एक आयत घनाकृति वस्तु समतल भूमि सह 30 डिग्री कोण रे आनत समतल रे 50 सेंटीमीटर खसिले संपादित कार्य केते जूल हेबो। तो पिला माने आमे माने जानिचे वार्क रो एकक होची जूल। तो पिला माने कौन देछि पिला माने देखि फास्ट देखिबा। तो एठी कौन देला तो एठी प्रथम आम जानिचे W इक्वल सूत्र कौन mgh ठीक अच्छी। तो ये जो किंबा जो देछि mg sin थीटा इंटू एस आम जिन जाने ठीक अच्छे पिला माने। तो एठारे देला कौन ये देछि कौनटा ये एम देछि मास केते देछि 1 केजी देछि ठीक अच्छे। आउ कौन देला एठी ग्राम आम जी देछि केते पिला मान देछि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देछि। ग्राविटी जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा था दैट को 10 कर देछि हला ठीक अछि पिला माने। आउ कोन देछि एस भी देछि ठीक अछि। एस केते देछि 50 सेंटीमीटर एक्चुअली एटी मीटर अछि तो मीटर पास कर दवा 50 सेंटीमीटर जी 0.5 मीटर ठीक अच्छे। आउ कौन देछि थीटा भी देछि केते देछि पिला माने 30 डिग्री देछि ठीक अच्छे। तो आमे माने जानिचे सूत्र पकई दबा W इक्वल टू mg sin थीटा इंटू एस। ताले W इक्वल टू सूत्र पइला एठी m केते 1 g केते 10 आउ कौन हाँ एस केते 0.5 आउ कौन रहा पे थीटा केते पिला माने 30 डिग्री ठीक अच्छे। साइन 30 डिग्री ये तो पिला माने पकेबे सूत्र तो क्लियर कर दो एटा। तो पिला माने 1 को 1 रहा 10 को 10 रहा 0.5 की कौन कली 10 में बारे गोटे डाण पर गोटे संख्या मैंने 1 गोटे शून 5/10 करदेली इंटू sin 30 मूल्य के 1/2। तो पिला माने बर्तमान ये 10 कौन 10 10 कटिगला। तो बर्तमान ये गला के 5/2 जी 2.5 है आ यार एक कौन के जूल कौन ठीक है पे बुझिपाल। तो नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए कौन देछि जड़े व्यक्ति तो ये कौटा आंसर है ये आंसर है डी डी
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଠାରୁ ବାହାରି ନିଜର ଠିକ୍ ବାମ ଦିଗରେ ଥିବା ସଳଖ ରାସ୍ତାରେ 5 କିଲୋମିଟର ଗତି କରି ବି ଠାରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେଠାରୁ ଠିକ୍ ନିଜର ଡାହାଣ ଦିଗରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସରଳ ରାସ୍ତାରେ 12 କିଲୋମିଟର ଗତି କରି ସି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚେ। ତେବେ ଏ ଠାରୁ ସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବିସ୍ଥାପନ କେତେ? ତ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖିବା ଯଦି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ କ'ଣ କଲା, ତା ଘରୁ ବାହାରିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବାହାରିକି ତା ଘର ଏଇଟା, ତା ଘରୁ ବାହାରିଲା, ତା ଘରୁ ବାହାରିକି କ'ଣ ହେଲା, ନିଜର ବାମ ଦିଗରେ ଥିବା ଏକ ସରଳ ରାସ୍ତାରେ 5 ମିଟର ଗଲା, ଏଠି ଏପଟକୁ ଗଲା 5, ଠିକ୍ ଅଛି। ବି ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏଠୁ ଏ ଠାରେ ବାହାରିଥିଲା ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କଲା, ସିଏ ସେଠାରୁ ନିଜର ଠିକ୍ ଡାହାଣ ଦିଗରେ ଥିବା ଏକ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ହେଲା। କେତେ ବାଟ ଗଲା? 12 ବାଟ ଗଲା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସି, ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠାରୁ ଏଠାରୁ ସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବିସ୍ଥାପନ କେତେ? ତ ବିସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକକ, ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା ହେଉଛି ବିସ୍ଥାପନ। ତ ଏଇଟା ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଡାଇଗ୍ରାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ସମଘନ ହେଲା, ସରି ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ତାର ପି, ଏଇଟା ତାର କ'ଣ ବି, ଏଇଟା ତାର କ'ଣ ଏଚ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଯଦି ଆମେ ସୂତ୍ର ଦେଖିବା, ସୂତ୍ର ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ଏଚ୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ বি স্কোয়ার প্লস বি স্কোয়ার, ঠিক আছে। তো এইচ ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার প্লস বি স্কোয়ারর রুট ওভার। যদি এইচ ଦେଖିବା ଆମେ, ঠিক আছে ପିଲାମାନେ। ଏଠି ପି ଦେଇଛି କେତେ? 12, 12ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 5ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର, ଠିକ୍ ଅଛି। 12 ସ୍କୋୟାର କେତେ? 144, 5 ସ୍କୋୟାର କେତେ? ସରି 25, ତା ରୁଟ୍ ଓଭର ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। 144, 36, 169ର ରୁଟ୍ ଓଭର ଯେ କେତେ? 13 କ'ଣ 13 କିଲୋମିଟର, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା? ରେସ୍ପନ୍ସ କରିଦେଉଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 13। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଛାତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଲୁହା ଚାଦର ଉପରେ କେଉଁଟିର ଲେପ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ଲୁହାକୁ କଳଙ୍କିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଉପରେ ଦସ୍ତା ବା ଜିଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଗାଲଭାନାଇଜେସନ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଗାଲଭାନାଇଜେସନ୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥର ଗଳନାଙ୍କ ଏବଂ ତରଳାଙ୍କ ଏକା, ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଓ ହିମାଙ୍କ ଏକା, ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥର ଗଳନର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ତରଳନର ଉତ୍ପାଦ ଏକା। ତ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଗଳନାଙ୍କ ଆଉ ତରଳାଙ୍କ କହିଲା, ଏ ଦୁଇଟାକ ହେଉଛି ଏକ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପାଇଁ ତାର ଯେଉଁ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ରିଜିଂ ପଏଣ୍ଟଟା ପ୍ରାୟ ସମାନ। ତ ଅପସନ୍ ଏରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଏଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦେଲା ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ହିମାଙ୍କ, ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ମାନେ ଫୁଟିବା, ହିମାଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ ବରଫ ହେବା, ଏଇ ସମାନ ହେବେ କି? ସମାନ ହେବେନି। ଗଳନାଙ୍କ ତରଳାଙ୍କ ହେବେ ଠିକ୍, ଉତ୍ପାଦନଟା ଠିକ୍ ହେବେନି। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ସି ହେବନି, ଅପସନ୍ ଏ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି କ'ଣ ସଦୃଶ ଦେଖିବା, ତଳେ 3ଟି ଉକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ପରିବେଶ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା, ପରିବେଶଟା ପରିସଂସ୍ଥା ନେଇ ଗଠିତ ନା, ପରିସଂସ୍ଥାଟା ପରିବେଶ ନେଇ ଗଠିତ। ଆଉ ପରିବେଶ ଉଭୟ ଜୈବିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଉତ୍ପାଦନକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ପରିବେଶଟା ଏବଂ ଉଭୟ ସାମାଜିକ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ପାଦନକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନତ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଦେଇଛି ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଦେଇଛି ପରିବେଶ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ, ଆମ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଉଭୟ ଜୈବିକ ଅଜୈବିକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ପାଦନ ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇରେ ଦେଇଛି କେବଳ କ'ଣ ଉଭୟ ସାମାଜିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ପାଦକୁ ପରିବେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇଟା ହିଁ ଠିକ୍, ଆଉ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଇ ଡବଲ୍ ଆଇ ଭୁଲ ଦେଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ঠিক আছে ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବେলা କ'ଣ ଦେଇଛି, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାତ୍ରାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ମାପନ ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାଧନ ଅଟେ? ତ ପିଲାମାନେ
ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଷ୍କାର ରହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ କରାଯାଇଥାଏ ବା ଚେକଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏଠି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଚେକଲିଷ୍ଟ ହେବ ହେଲା, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ବି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ এই ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚେକଲିଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ସହଜ ଉପାୟ ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଧନୀ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ପିଲାଟା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ମାରିଛି ତ ଦୁଇଟାକ ବି ଠିକ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆକୁରେଟ୍ ନା ସବୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଚେକଲିଷ୍ଟ। ତ ପିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, କେଉଁଟି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ କହିଲେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପିଲାମାନେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ ଓ ସରଳ, ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ବହୁ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ନଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏସେ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ତା ଉପରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ହେଲା ନା ଏଇଟା ହେବନି। ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ ଆଉ ସରଳ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାଟା ସହଜ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାଟା କଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ବିଷୟଗତ ସଠିକତା ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ରିଲେବିଲିଟି କମ୍ ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କିତଟା କୁହାଯାଇଛି ବିକଳ୍ପଟା ଏଇଟା ହିଁ ତାର ଉତ୍ତର ହେଲା, କାରଣ ଏହା ଏକ ଗୁଣ ନୁହଁ, ଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 2005 ଆଧାରରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ରହିଛି ବା କ୍ଲାସ୍ 6 to 8 ରହିଛି ସେ ସ୍ତରରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭୂଗୋଳ, ଇତିହାସ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ତ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ତୃତୀୟରୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ବିଷୟ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, କେଉଁଟି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଟେ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା 1942ରେ, ଏହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଶେଷ ପ୍ରମୁଖ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଶେଷ ବିପ୍ଳବ ହେଉଛି କିଏ, ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ସ୍ୱରାଜ ଦଳ କେଉଁମାନେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଜ ଦଳଟା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆଉ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଜ ଦଳଟା ବିଧାନ ପରିଷଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଦଳଟା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନଗାମୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁକି ହିଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କିଏ ମହାତ୍ମା ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ, କିଏ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ସଂସଦରେ ଆଗତ ହେବା ଆଗରୁ କାହାର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ତ ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ସଂସଦରେ ଆଗତ ହେବ ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ହିଁ ଅନୁମତି ନେବ, କାରଣ ଲୋକସଭା ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଅର୍ଥ ବିଲ୍ଟା ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁପାରିଶ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନିଜର ରାୟ ପୁନର୍ବିଚାରୀ କ୍ଷମତା କେଉଁ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ରହିଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରହିଛି ଆଉ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ରହିଛି, କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା କୌଣସି ରାୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 36 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, କେଉଁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମାଳଭୂମି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ତ ମାଳଭୂମି କହିଲେ କ'ଣ, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, ନର୍ମଦା ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ତ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଗୋଟେ ଉପତ୍ୟକା ଯେଉଁଟାକି ମାଳଭୂମିକୁ ଉତ୍ତରରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଉଚ୍ଚଭୂମି ଆଉ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି, ଦୁଇଟାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି 37, ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ କାରକ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ତାପ ବ୍ୟବଧାନ ଚେନ୍ନାଇ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅକ୍ଷାଂଶ, ଉଚ୍ଚତା, ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରତା, ହିମାଳୟଠାରୁ ଦୂରତା। ତ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରତା, ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କାରଣ ଚେନ୍ନାଇଟା କ'ଣ ହୁଏ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ସବୁ ସେଠାରେ ସମଭାବାତ୍ପନ୍ନ ଜଳବାୟୁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀଟା ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ଅଧିକ ଗରମ ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ 138 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, ବୃଷ୍ଟିପାତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍, ମହାବାଲେଶ୍ୱର, ପୁନେ, ମାଙ୍ଗାଲୋର, କ'ଣ, ବେଙ୍ଗଲୁରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି,
ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ତୁଳନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମହାବଳେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ, ପୁନେରେ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ, ତ ଦେଇଛି କ'ଣ ମାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ, ତା ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଅଛି ଯେଉଁଟା ତୁଳନାତ୍ମକ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 139 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଚମ୍ବଲ ନଦୀରେ କେଉଁ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ରହିଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଚମ୍ବଲ ନଦୀରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ରହିଛି? ରାଣା ପ୍ରତାପ ସାଗର ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। 140 ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ନୁହେଁ? ତ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ? ଆଖୁ, କପା, ଝୋଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିକ୍ରି କରି ଅର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମକାଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ତ ମକା ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 141। ନିମ୍ନତା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗ୍ଲୋବରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇପାରେ ନାହିଁ? ତ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା? କ୍ଷୁଦ୍ର ଭୂମିରୂପ। କାରଣ ଗ୍ଲୋବ ପୃଥିବୀର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିରୂପ। ତ ଏଥିରେ ବଡ଼ ଦେଶ ବା ମହାଦେଶ ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ବା ସହର ଭୂରୂପ ଦର୍ଶାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 142। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଜଟିଳ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନଟା ଦ୍ରୁତ, ନିର୍ଭୁଲ ଏବଂ ସହଜ ହୋଇଥାଏ? ତ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ? ଅପସନ୍ ଏ ବହୁ ବିକଳ୍ପ। କାରଣ ଯେଉଁ ବହୁ ବିକଳ୍ପ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେବନି ହେଲା, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ହେବ। କାରଣ MCQ ବେସ୍ଟା, MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବାଟା ବହୁତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଅତି ସହଜ, ଆଉ ଏଥିରେ ମାର୍କଟା କମିବାର ଭୟ ନଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 143। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଭି ଉପତ୍ୟକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସର୍ବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ? ତ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଯେଉଁ ଗୋଟେ 3D ମଡ଼େଲ୍ ଦେଖାଇବ, କାହା ଉପରେ? ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିବ, ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ କରିବ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କାରଣ 3D ମଡ଼େଲ୍ ଦେଖାଇଲେ ପିଲାମାନେ ଉପତ୍ୟକା ଗଠନକୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭି ଉପତ୍ୟକା, ଗୋଟେ ୟୁ ଉପତ୍ୟକା, ଦୁଇଟା ଦେଖାଇବେ ଆଉ କ'ଣ। ନେକ୍ସଟ 144। କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ? ତ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା? ଘିଅ ସ୍ନେହସାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋୟାବିନ୍ ପୁଷ୍ଟିସାର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭୁଲ ମାରିଛି। ଆଳୁ ଶ୍ୱେତସାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡାଲି ପୁଷ୍ଟିସାର ହେବା କଥା, ଧାତୁସାର ଦେଇଛି, ତ ଏଇଟା ହିଁ ଭୁଲ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ସି ନୁହଁ ପିଲାମାନେ ହେଲା। କେଉଁଟି ଜୈବ ଆବର୍ଜନା ନୁହେଁ? ଜୈବ ଆବର୍ଜନା କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ବା ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଉଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନୁହେଁ ଦେଇଛି କାଗଜ, ପରିବା ଚୋପା, ଗୋବର, ଧାତୁମଳ। ଧାତୁମଳ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାତୁମଳଟା ଦେଇଛି ଏଇଟା ମାଟିରେ ସହଜରେ ମିଶେ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଆବର୍ଜନା ନୁହେଁ, ଜୈବ ଆବର୍ଜନା। ଗୋଟେ ଅଜୈବ ଆବର୍ଜନା ଉଦାହରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। 146। କେଉଁଟି ଅମ୍ଳବୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ? ତ ପିଲାମାନେ ଅମ୍ଳବୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବରୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ମାଟିର ଉର୍ବରତା କମେ, ଅଟ୍ଟାଳିକା ଯେମିତିକି ତାଜମହଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ଉଭୟ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କ୍ଷତିକାର କଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶୈବାଳ ବା ଅଲଗା ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଲଗା ଦେଇଛି, ଆଲଗା କ'ଣ? ଶୈବାଳ। ତ ଏଇଟା ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କାହିଁ କରିବ ସିଏ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 147 ଦେଖିବା ପିଲା କ'ଣ ଦେଇଛି। କେଉଁଟି ତାହାର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରିଥାଏ? ତ କିଏ ସମଗ୍ର ବଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦ ଜାଣିଥାଏ? ମାଛ। ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା। ମାଛ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥାଏ? ଟେଷ୍ଟ ବଡ଼ସ୍ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ ବଡ଼୍ସଟା କ'ଣ କରେ? ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଚାରିପାଖରୁ ପାଣିକୁ ସ୍ୱାଦ ବାହାରିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 148 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼, ଠିକ୍ ସୂଚାଅ ହେଲା। ଉଦ୍ଭିଦ ଉତ୍ସେଦନ ଦ୍ୱାରା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିଥାଏ। ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 50ଟି ପତ୍ର ଥାଏ, ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 1 ଲିଟର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଛାଡ଼ିଥାଏ, ତ ଉତ୍ସେଦନ ହେଇଟା ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଝୁଣା ଏକ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଲା? ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ମଞ୍ଜି ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଫୁଲଟା ନାହିଁ ସେଠି ମଞ୍ଜିଟା ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ନାହିଁ ନା, ତ ସେମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା କରିଥାନ୍ତି? ରେଣୁ ବା ସ୍ପୋର୍ ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି, ତ ମଞ୍ଜି ଦ୍ୱାରା କରିନଥାନ୍ତି। ତ ଆଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଡବଲ୍ ଆଇ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇଟା ଭୁଲ ଦେଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ରିମେଟସ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ସ୍କର୍ଭି, ଡ୍ୟାସ୍। ସ୍କର୍ଭିଟା ଭିଟାମିନ୍ ସି ହେବ ତାହେଲେ, ତ ଏଇଟା ତ ସିଆ ପଚାରିନି।
है पचार कौन यहाँ गोटे कि प्रकार प्रश्न उत्तर यहाँ गोटे कौन चयनमूलक गोटे संपर्क स्थापनामूलक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है विकल्प दि जाए नू चयनमूलक कहुपर ठीक अच्छे पे वस्तुनिष्ठ करते पड़े है वस्तुनिष्ठ है ऑप्शन दे था ऑप्शन जेहतु देनी तो ये चयनमूलक है यहाँ से कौन हम लास्ट प्रश्न पे देखा क्यों शिक्षादान प्रणाली शिक्षार्थी केंद्रीय नुहे तो पे क्यों शिक्षादान प्रणाली शिक्षार्थी केंद्रीय नुहे तो कौन कौटा नुहे प्रदर्शनीटा नुहे कारण यार गोटे पृष्ठर यह गोटे पृष्ठर विकल्प अनुजाई प्रदर्शनी पद्धति कौन हुए शिक्षक मुख्य भूमिका ग्रहण करते जोटा कि परीक्षा देखाती पिलाମାନେ देखती है परीक्षण पर्यवेक्षण प्रकल्प शिक्षार्थी मैंने किंतु कौन कर निज कार्य निजे करते तो ठीक अच्छे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है तो पिलाମାନେ 129 कौन करी मु ए 129 प्रश्नटा मुझे पिलाମାନେ सॉरी भूल कर देते है सेटा कौन हो ऑप्शन डी हम कहीं कहल केउंटी दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न सह संपर्कित नुहे है तो प्रश्न प्रस्तुत करने अपेक्षाकृत सहज और सरल उत्तर लिखा और मूल्यांकन करने बहुत समय सापेक्ष परीक्षार्थी निज स्वाधीन चिंताधारा व्यक्ति करते ना मूल्यांकन में व्यक्तिनिष्ठता न थाए यहीटा ही हम कहीं कहल पे प्रश्नटा विभिन्न प्रकार दी भारी व्यक्त गोटे हूँ वस्तुनिष्ठ गोटे हूँ दीर्घ उत्तरमूलक तो प्रश्नटा दी व्यक्त गोटे हूँ कौन वस्तुनिष्ठ आउ गोटे हूँ दीर्घ उत्तरमूलक जो व्यक्तिनिष्ठता रही दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न में मूल्यांकन करुवा शिक्षकों निजस्व मतामत व मनोभाव जना पड़े गोटे शिक्षक उत्तर को 10 ରୁ 8 देव मन इच्छा आउट 6 दब ये व्यक्तिनिष्ठ रही है कि डी रे जो रहा ये व्यक्तिनिष्ठ न थाए तो यहाँ ही उक्ति भूल अच्छी तो जो अन्य विकल्प देती कौन देती प्रश्नपत्र प्रस्तुति गोटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न तैयारी करने बेले अधिक परिश्रम पड़े ना जमीक ओडिशार पाठ्यक्रम विषय लेख गोटे रचना लेख गोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपेक्षा बहुत सहज यहाँ समय ये समय कौन यही प्रकार प्रश्नटा उत्तर लिखापी कि पिलाମାନଙ୍କୁ बहुत समय लगी था शिक्षक खाद्य देखापी मत बहुत समय दरकार एटा तो हेनी ताले तो आउ कौन पे स्वाधीन चिंताधारा ये स्वाधीन चिंता थाए पिला तार मन 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 इच्छा भाषा लिख शैली लिख मतामत लिख तो ये कौन सुजोग पाइब ना ठीक अच्छे ऑप्शन डी ही इज द राइट आंसर दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न एक गुण नुहे मूल्यांकन व्यक्तिनिष्ठता न थाए थाए एक्चुअली है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर तो बर्तमान आपणकर 30 प्रश्न परिसमाप्ति घटी आम सहित जड़ित रुहतु आमको लाइक से सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु डीपी एंट्रांस सहित सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करी जड़ित रुहतु आम असिस्टेंट टीचर यूनिट वाइज क्लास कर चलचु आशा करी आप क्लास टी भल लगी तो ये रही जय जगन्नाथ जय माँ मंगला।